ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਅਤੇ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯਤਨ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਮਨ, ਜੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰ ਸੁਵਾਰ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੀ ਤਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੰਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਆਏ ਨੇ, ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਅਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।
पर जदों तत्ते नूं सिहारी लगी होएगी उहदा अर्थ भगती होवेगा। भब्बा गग्गा ते तत्ता तत्ते नूं सिहारी, उच्चारण इसका भगत है पर अर्थ इसके भगती ने। इसी तरह दूसरा स्वरूप बाणी के अंदर आया है, भब्बा गग्गा अते तत्ते नूं बिहारी भगती। ये दो स्वरूप बाणी के अंदर आए ने। पहले का अर्थ भी भगती, दूसरे का अर्थ भी भगती है। बाणी के अंदर बहुत बारी ये शब्द आए ने, सतगुरां ने बार बार बाणी के अंदर भगती की गल की है। वैसे पुरातन मतां के अंदर भी भगती का जिक्र आया है, ते सतगुरां ने हवाला भी बाणी अंदर दिता है, क्योंकि 9 प्रकार की जिहड़ी भगती सी वो पुरातन मतां के अंदर प्रचलित सी। सनातनी धर्म अंदर भगती 9 प्रकारा, ये हवाला गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने दिता है कि लोग 9 प्रकार की भगती मानते हैं। 9 प्रकार की भगती केड़ी है? सरवण भगती, कीर्तन भगती, सिमरन भगती, सेवा भगती, पूजा भगती, बंदना भगती, सखिया भगती, भाव कि रब नूं अपना मित्र बनाना। इसी तरह सेवक बनना ते आपा आप समर्पण करना, नमस्कार भगती। ये 9 प्रकार की जिहड़ी भगती है ये मानी गई है पुरातन मतां के अंदर। पर जदों बाणी के अंदर भगती शब्द आया है, उस भगती के जिहड़े अर्थ ने वो बड़े नवेकले ने, बड़े नवे ने। ते जदों बाणी के अंदर असीं भगती शब्द नूं समझण दा यतन करांगे कि गुरमत अंदर भगती के की अर्थ ने। गुरमत अंदर, गुरबाणी अंदर, सिੱਖੀ अंदर भगती इसनूं नहीं आखदे कि घर-बार त्याग के जंगलों में जाके समाधि ला लैनी, ये भगती है नहीं। जग से माला फड़ के वखरे बैठ के चौंकड़ा मार लेना, घर दियां परिवार दियां जिम्मेवारियां त्याग देना, हरी हरी जपना, हुण गुरबाणी इसनूं भगती नहीं मनदी। गुरबाणी की दृष्टिकोण तो भगती नूं समझण दा यतन करना है। भगती की है? जदों पातशाह जी की बाणी नूं पढ़ीए ते हजूर आखदे ने गुर सेवा गुर भगत है, विरला पाए कोई। गुर सेवा गुर भगत है। गुरु पातशाह जी की जो सिक्ख्या है, मत है, उपदेश है, उसनूं जिंदगी अंदर कमाउणा, सतगुर आखदे ने ये सिख वास्ते भगती है। भाव की गुरु मत नूं, गुरु सिक्ख्या नूं समझ के अपनी करनी उच्ची करनी, करनी नूं श्रेष्ठ बनाउणा। हुण श्रेष्ठ करनी दा नाम ही असल विच भगती है। हुण श्रेष्ठ करनी किवें बनेगी? जदों गुरु मत राही साडे अंदर रब्बी गुण प्रवेश करनगे, उदों साडी जिहड़ी करनी है उच्ची बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी। जिसनूं गुरु नानक साहब आखदे ने विन गुण कीते भगत ना होए। हे भाई, जे प्रभु दे गुणां नूं धारण नहीं कीता ते गुणां तो बगैर रब जी की भगती नहीं हो सकती। भगती दा भाव की रब्बी गुणां नूं अमली जीवन विच अपनाउणा, करनी नूं श्रेष्ठ बनाउणा, इसका नाम भगती है। जब पातशाह होर बाणी अंदर आखदे ने कि जिन्हां दे राही साडी करनी उच्ची होनी है, उन्हां गुणां की समझ सतगुरां तो पैनी है ते उन्हां गुणां नूं जिंदगी अंदर वसाउणा ही भगती है। बिन गुर गुण ना जापई, बिन गुर भगत ना होए।
कि गुरु तो बिना वैगुरु जी की भगती नहीं हो सकती। बिन गुण भगत ना होए, रब्बी गुणा नूं अंदर वसाउण तो बिना पातशाह कहंदे ने भगती नहीं हो सकती। भाव कि जे रब्बी गुण नहीं वसे तो साडी करनी उच्ची नहीं होएगी, ते इस उच्ची करनी का नाम ही भगती है। भाई रे गुर बिन भगत ना होए, हे भाई गुरु तो बिना भगती नहीं हो सकती। ते भगती तो बिना मनुख की हालत कैसी है, जे श्रेष्ठ करनी नहीं, अंदर रब्बी गुण नहीं। जिवें आपां आरंभ में श्लोक विचारिया है, एक भगत भगवान जिह प्राणी के नाहि मन, जैसे शुक्र सवार नानक मानो ताहि तन। हे नानक, ऐसी भक्ति तो बिना मनुख का जीवन सवान अते शुक्र की न्यायी है। भाव कि मनुख सुभाव करके कुत्ते वाला ते सूर वाला जीवन बतीत करता है। गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज आखते हैं कि जे साडी जिंदगी अंदर भगती नहीं, हुण भगती दे परथाए राग आसा अंदर गुरु अर्जन पातशाह महाराज जी का पावन शब्द जो 370 उत्ते सुभाईमान है, इस शब्द को आधार बना के असी पूर्ण तौर पर भगती को समझांगे कि पातशाह किसनों भगती कह रहे हैं, भगती किसका नाम है। जदों ये भगती जिंदगी अंदर आउंदी है, फिर इस भगती नाल साडी जिंदगी अंदर केड़ी केड़ी तब्दीली आएगी, केड़ा केड़ा बदलाव आएगा। जदों गुरु पातशाह जी भगती नूं समझांगे, जो बाणी विच पातशाह भगती दर्शा रहे हैं, भगती की गल कर रहे हैं। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह जी का जो रहाओ का बंद है, हजूर आखदे ने सो करनी कामण गुर मिल हम पाई। सो करनी कामण, सो करनी का अर्थ है श्रेष्ठ, कामण का अर्थ है स्त्री। गुर मिल हम पाई, गुरु पातशाह कहते हैं कि मैनू उच्ची करने वाली एक श्रेष्ठ स्त्री प्राप्त हो गई है। मेरी आत्मा नूं या मेरे मन नूं एक उच्ची करने वाली स्त्री मिल गई है। ते पातशाह कहते ने जज काज परथाए सुहाई। ये जी उच्ची करने वाली स्त्री है, ये सब थावां ते सोहनी लगती है, चंगी लगती है, सब थावां ते इसकी इज्जत हुंदी है, सब थावां ते इसका सत्कार हुंदा है। पर उच्ची करने वाली स्त्री केड़ी है, जिसनूं पातशाह कह रहे ने जज काज परथाए सुहाई। जो हर कारज विच वो स्त्री सोहनी लगती है, सब थावां ते उसनूं मान ते सत्कार मिलता है। वो स्त्री केड़ी है, पातशाह कहते ने निज भगती शीलवंती नार। वो स्त्री है भगती। सतगुरु आखते ने कि जो भगती है, भगती रूपी स्त्री है, वो मेरी आत्मा दी, मेरे मन की स्त्री है। ते पातशाह कहते ने निज भगती शीलवंत नार। पर इस जो भगती का सुभाव है ना, वो बड़ा शीलवंत है, बड़ा प्यार वाला, सहनशीलता वाला, संतोखी सुभाव है। सतगुरु जी उच्ची करनी नूं भगती आख रहे हैं। भाव की गुरमत अंदर भगती करन का अर्थ है कि अपनी करनी नूं उच्चा चुकना। हुण ऐसा देखने में बहुत आया है धर्म जगत अंदर, मनुख राम राम अल्लाह अल्लाह वैगुरु वैगुरु कर रहा है,
ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵੈਗੁਰੂ ਵੈਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸੁਭਾਅ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਅਸਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਬਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਰੋਗੀ ਮਨੁੱਖ ਸਾਲ ਖਾਏ 2 ਸਾਲ ਖਾਏ, ਪਰ ਰੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 1% ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਰੋਗ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਭਗਤੀ ਇਸ ਦਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਤੀ ਮਾਸਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਰੋਗ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏ, ਦਇਆ ਆਏ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਗਤੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਤੱਕਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮਲੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਮਾੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ, ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸ਼ੀਲਵੰਤ ਨਾਰ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਵੰਤ ਨਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਣ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਅਨੂਪ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਚਾਰ,
इसका किरदार भी बड़ा उच्चा है। भगती रूपी कामण दा, इस्त्री दा। आखदे ने जित ग्रह बसै सो ग्रह शोभावंत। जिस हिरदे रूपी घर अंदर ये भगती वसदी है, पातशाह कहते हैं वो हिरदा रूपी घर की है शोभावंत, वो शोभनिक हो जाता है, वो घर चंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस हिरदे रूपी घर अंदर उच्ची करने वाली कामण भाव भक्ति वस रही है, अंदर भक्ति का वासा है। ते पातशाह कहते ने गुरमुख पाई किन्ने विरले जनता। पर कोई विरला है जो गुरु के सन्मुख होके इस भक्ति नूं अपने हिरदे अंदर वसाउंदा है। ये भक्ति की दात गुरु तो मंगदा है। ते सतगुर आखदे ने जिचर वसी पिता के साथ। इस भक्ति का जो पिता है वो गुरु है। जिन्ना चिर ये भक्ति गुरु के कोल रहिंदी है, पातशाह कहने तिचर कंत बहु फिरै उदास। कंत का अर्थ मनुख, पति। भाव कि जिन्ना चिर असी सतगुरां तो भक्ति नहीं लई ते उन्ना चिर पातशाह कहते हैं कि असी भटकने हाँ। तिचर कंत बहु फिरै उदास, उन्ना चिर मनुख भटकदा है। जिन्ना चिर ये भगती हिरदे विच नहीं वसदी, जिन्ना चिर भगती गुरु के कोल हुंदी है, जिन्ना चिर असीं सतगुरां तो भगती की दात नहीं लैंदे, उन्ना चिर असीं भटकने हाँ। ते अगे आखदे ने कर सेवा सतपुरख मनाया। जिसने गुरु नूं प्रसन्न कीता है, खुश कीता है। हुण गुरु प्रसन्न किवें हुंदा है? गुरु प्रसन्न हुंदा है साडे उच्चे जीवन तो, साडी श्रेष्ठ कर्मां चों, साडी श्रेष्ठ करनी देख के गुरु प्रसन्न हुंदा है। हुण पातशाह कहते हैं कि जिसने गुरु की मत लैके गुरु नूं प्रसन्न कीता है, गुर आणी घर मह तां सर्ब सुख पाया। गुरु पातशाह फिर इस भक्ति की दात बख्शिश करदे ने ते इस भक्ति के नाल हिरदा रूपी जिहड़ा घर है वो सुखमय बन जाता है। हिरदे रूपी घर अंदर सुख आ जाता है। आखदे ने बती सुलखणी सच संतत पूत। ये जिहड़ी भक्ति रूपी नार है जो साडी आत्मा की स्त्री है, पातशाह कहते ने ये बत्ती शिंगारा वाली है। बत्ती सुलखणी सच संतत पूत। भाव कि इसने शिंगार किया होया है लजा दा, निमरता दा, दया दा, शुभ गुणों का इस भक्ति ने शिंगार किया होया है। शुभ गुणों के नाल ये भक्ति दा रूप बड़ा सोहना लग रहा है। ते अगे आखदे ने सच संतत पूत। इस भक्ति रूपी स्त्री का जिहड़ा पुत्र है ना, वो है सच। भाव कि प्रभु का नाम इस भक्ति का पुत्र है। आज्ञाकारी सुगढ़ स्वरूप। पातशाह कहते हैं एक भक्ति रूपी नार बड़ी आज्ञाकारी है, बड़ी सुचज्जी मत की मालक है, बड़ा सोहना इसका स्वरूप है। इच पूरे मन कंत सुवामी सगल संतोखी देर जेठानी। पातशाह कहते हैं कि जिस मन अंदर ये भक्ति वसदी है उसकी जिहड़ी कामना है वो पूरी हो जाती है। जिस हिरदे अंदर इस भक्ति रूपी नार का वासा हुंदा है ते उस मन की जिहड़ी इच्छा है, कामना है, वो पूरी हो जाती है। सगल संतोखी देर जेठानी। इस भक्ति की एक दरानी है, एक जठानी है।
ਹੁਣ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਠਾਣੀ, ਇੱਕ ਦਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਰ ਤੇ ਜਠਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਫਿਰ ਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰੇ ਮਾਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ ਨਾਰੀ, ਨਿਜ ਭਗਤੀ ਸ਼ੀਲਵੰਤ ਨਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਨਾਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਰ ਜੇਸਠ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਦਿਓਰ ਤੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਰ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ। ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਮਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖੇ ਸੁਖ ਵਿਹਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਆ ਕੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਖੇਪ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸੁਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਮ ਪਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੀ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜ ਚੰਡਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ
ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਜ ਕਾਜ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸੁਹਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸੁਖਮਈ ਬਣਾਏਗੀ ਜੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ।